श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानकु मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। समस्ते आपण माने ध्यान केन्द्र रे बसिचंती। बड़ आनंदर कथा। अनेक जन्मर तपस्या थेले सत्संगर सुजोग मिले, सत्संगर कृपा लाभ हुए। तेणु आपण माने आज एठी बसिचंती से भगवान कर कृपा आउ आशीर्वाद द्वारा आपण एठी बसी पारचंती। समस्ते आपण माने दीक्षा ग्रहण करिचंती। तेणु सर्वप्रथमे आमको बुझिबाकू पड़िबो बा जानिबाकू पड़िबो दीक्षा कौन। दीक्षा नेला बेले समस्तंको आपण समस्तंको ए विषय रे हुआ जाई थाए। तेणु आमे माने कौन करुचे न से विषय सचेतन रहुने भूली जाऊचे। तेणु बारंबार सत्संगर आश्रय नेले, गुरुंकर सानिध्य लाभ कले, साधु संग कले आपण ए विषय रे दीक्षा विषय रे सचेतन हेबे। दीक्षा शब्दर अर्थ नवजन्म। आउ थरे आमको जन्म ग्रहण करिया पड़े। प्रत्येक मानव को 3 थर जन्म को पड़ी थाए। प्रथमे मातृगर्भरु जन्म ग्रहण करि थाए। दीक्षा ग्रहण परे साधक बा साधिका आउ थरे गुरुंक गर्भरु जन्म ग्रहण करे। साधनार सिद्धि लाभ कर सारा परे परम पिता परम ब्रह्मक गर्भरु आउ थरे से जन्म ग्रहण करि थाए। समुदाय आमको 3 थर जन्म बाकू पड़िबो। माँ गर्भरु आमे माने जन्म ग्रहण करिचे। दीक्षा ग्रहण परे आमे गुरुंकर संतान हेयले। गुरुंक गर्भरु आउ थरे जन्म ग्रहण कले। तेणु गुरु आमर पिता माता बंधु सखा सबु किछि। ए दुनिया रे सबु संपर्क अनित्य असत्य मिथ्या। एकमात्र गुरु शिष्यर संपर्क नित्य सत्य आउ शाश्वत। तेणु जी जार गुरु जी जार शिष्य से निश्चिंत ता पाखरे संजोग हुए। जेमती गोटे गोठरे गोटे पड़ियारे अनेक गाई अच्छंती। जदि बाछुरटी ता माँ पाखु न जाई अलगा कौन सी गाईर पन्हारे क्षीर खाया बसे से नात खाए। से भली जन्म जन्मांतर संपर्क गुरुंक सहित थाए। तो जीए जार गुरु से ता पाखरे पहुँचब से ताठू दीक्षा ग्रहण निश्चिंत भाव में करिवो। तेणु दीक्षा शब्दर अर्थ आमको भल भाव में बुझिया पड़िबो। गोटे कथा आपन कहली नवजन्म। आउ थरे गुरुंक गर्भरु आपण जन्म ग्रहण करिवे। केतबेले आपण जानिवे जे आपण गुरुंक गर्भरु जन्म ग्रहण कले। जेतबेले आपण गुरुंक पाखरे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करिदेवे। जेतबेले आपण मंत्र मूल गुरुर वाक्य अनुभव करिवे। गुरु मो पई जहा कहउचंदी ता मो पई कथा नुहे, ता मो पई मंत्र। मंत्र अर्थ कौन ना मंत्र उच्चारण कले मनीष मन अनेक विपदरु कष्टरु मुक्ति लाभ करे। मंत्र उच्चारण द्वारा मनुष्य अनेक विपदरु रक्षा पाई थाए। मंत्र उच्चारण करने द्वारा से अनेक कार्य
ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲାଭ କରିଥାଏ, କୃପା ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ବିଭୂତି ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ତା ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଆମେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ କେତେବେଳେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନୋହିଲେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ଗୁରୁ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ଏକରୁ ଦୁଇ ଅବା କାହିଁ, ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବା କିଏ ହେବ ସମର୍ଥ। ଗୁରୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଗୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଆମର ହେଲା ଗୁରୁ। କି ଦୀକ୍ଷା ନା ଆମେ ଏ ଜୀବାତ୍ମା କିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ଏ ଆତ୍ମା କିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛେ ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ କିଭଳି ଫେରିଯିବା, ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯିବା, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ଉଚିତ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତା ପୟର, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷାଟିଏ ନେଲେ କି ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଜପ କଲେ କି ନାମ ଟିକେ ଜପ କଲେ ଆମର ଜୀବାତ୍ମା କେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଅତି ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଟେକ୍ନିକ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରମୂଳନ କରିଦେଇ ସାଧନା କରିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ। ସବୁରି ମୂଳରେ ଦୁଇଟି କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ତେଣୁ ମୂଳଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ନଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବାଳକବତ ବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ ବାଳକବତ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତା ମା ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଇଏ ତୋର ବାପା। ପିଲାଟି ମନରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ଆସିନାହିଁ ଇଏ ମୋର ବାପା କି ବାପା ନୁହଁ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଛି ଏ ମୋର ବାପା। ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କର। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାବଟା ରଖିବେ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ଏ ଦୁଇଟା ବଡ଼ କଥା। ନ ଡାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆପଣ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ଲସ୍ ନିର୍ଭର। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ। ସେଇ ନିର୍ଭର ରହିବା ଦରକାର।
ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଯେମିତି ଛୋଟ ଶିଶୁର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତା ମାଆ ଯେଭଳି ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁର ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମାଆ ତାକୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ନେଇଥାଏ, ତାର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଯଦି ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ରହିବ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବୁ କାମ କାହା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରାଇ ଦେବେ ସେ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣେ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ଅଛି ତାର ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟ ନ ରହିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଲା, ଆମେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସାଧନା ଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ପାଳନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ, ସାଧନା କରୁ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଏବଂ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ଏ ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଜ କରିଗଲା, ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ 3 ଥର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯାହାର ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯିଏ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଛି, ଗୁରୁମୁଖ ହେଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତାର କ'ଣ ହବ ନା ସାଧନା ହବ। ଯାହାର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ, ତାର କେତେବେଳେ ସାଧନା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କି ତୀର୍ଥ ଯିବା କି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଏତେ କୌଣସିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ'ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ଯେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବା ମନ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା। ସେ ଦାସୀପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେଇଠି ବହୁତ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ। ନାରଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସାଧନା କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ସାଧୁ ସେବା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବଳୁଥିଲା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ସେ ଅତି ସାଦରରେ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ନାରଦଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଖଗ ମୃଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ। କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ନା ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ, ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଇଏ ନ କରିବ, ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଷ୍କାମ ହୃଦୟରେ ଯିବେ। କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରହିଲା, ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟିକ ପାଇବେ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଆପଣ ତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯାଉଥିବେ, ସାଧୁ ସେବା କରୁଥିବେ। ସାଧୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଭକ୍ତପ୍ରବର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସାଧୁ ତ ନ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସବୁଦିନେ ସାଧୁ ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳେ
ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ପଇସା ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦିଅଲେ। କରି 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 ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟେ କେମିତି ବିବାହ ହେବ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସେବା କଲ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ତୁମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ପର୍ବର ଲେଖା ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତରୁ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ସେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ରହି ଲେଖା ସବୁଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଦର୍ଶନ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି, ଲେଖା ଟିକେ ରହିଯାଅ, ତମ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବି। ଶୀତ ଦିନ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ନା ଆପଣ ତୁମେ ସେଇଠି ବସ, ତୁ ସେଇଠି ବସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖିବେ, ତତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଶ ସରିଯାଉ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ତୋର ମୋର ବସି କଥା ହେବା ଏବଂ ତତେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏ କଥାର କ'ଣ ନା ସାଧୁ ସେବା କରି କରି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି କରି ଭକ୍ତର ଲେଖାର ମନ ହୃଦୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରୀତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁ ଟିକେ ଏଠି ରହ, ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି। একথা বিশ্বাস କରିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କେହି ଭକ୍ତ ଲେଖାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବସିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମଳ ତାଙ୍କୁ ଘୋରି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଣି ଲେଖା ଗାଦିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବସିଲେ। ରାତି ଅନେକ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନର କଥା କିଏ ସେ କଥା ଜାଣେ? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଜାଣିଥିବ, ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦିନ ପୁରୀରେ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ। କ'ଣ ଦୁଃଖ? ନା ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ସେ କଥା ଜଣେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କେମିତି ଜଣେଇବ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଲେଖା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ନା ଆଉ ଏଇଠି ରହିବି ନାହିଁ। ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଏ ହଟିଆ ଠାକୁର ଜମା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 2ଟା 3ଟା କରୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଜି ଏଇଠି ବାହାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, କି କହିଲେ ଯିବିନି, କାଲି ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପଳେଇବି। ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଉଛି, ଏ ଲେଖା ତୁମେ କାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲନି, ତୁ କାହିଁ ଆସିଲୁନି, ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଉ କାଲି ତୁ ଫେରିଯା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜାକୁ କହିଛି, ରାଜା ତୋର ଯେତିକି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ତୋ ଝିଅ ବିବାହର ପାଇଁ, ସେତିକି ଅର୍ଥ ତତେ ଡାକିକି ଦେଇଦେବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବା। ରାଜାଙ୍କୁ ଏଣେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ମୋର ଭକ୍ତ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଡାକିକି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ତାର ଯାହା ଦରକାର ରାଜକୋଷରୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ଲେଖା ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହସ୍ତିରେ ବସାଇ, ଅଶ୍ୱରେ ବସାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ବାହାଘର ଆନନ୍ଦରେ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି?
ଲାଖା ପରଦିନ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଲାଖା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପୁଣି ଲାଖା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଲାଖା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଥିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ନ ରଖି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ବାହାଘର କଥା। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ? ପୁଣି ଝିଅ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜଣେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ମାରୁଆଡ଼ିକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଗହମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ ଏବଂ କେତୋଟି ଗାଈ ଦେଲେ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହେଇ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ଝିଅ ବିବାହର ଆନନ୍ଦରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା ଲାଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି କରି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଜୀବନରେ କିଞ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପରପଦଟି ଲେଖା ଅଛି, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଯେସା ସଙ୍ଗ ତେସା ରଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଲୋକ ସହିତ ଆପଣ ସଙ୍ଗ କରିବେ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଆପଣଠାରେ ବୋଳି ହେଇଯିବ। ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଗତି, ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି। ତେଣୁ ହୀନ ସଙ୍ଗତ, ହୀନ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଯାହା ମନ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମି କୋଠା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି, ଯାହା ମନ କାମିନୀରେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ମନ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛି, ଯାହା ମନରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ହୀନ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ମତି ତମେ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ, ତମର ମତି, ତମର ମନ ସେଇଆ ହେଇଯିବ। ଗୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ will make you always good, bad company will make you always bad। ଯେସା ସଙ୍ଗ ତେସା ରଙ୍ଗ। ଯେତେ ସତର୍କ ସହକାରେ ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ, ଯେତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଲୋକ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବେ ତା ରଙ୍ଗ ଆପଣଠାରେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ। ରଙ୍ଗ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲେ ଯେତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣଠାରେ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା କଥା, କେମିତି ଆମେ ହୀନ ସଙ୍ଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର, ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଉତ୍ତମ, ଯେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଜପ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ନିଜ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିପାରିଛି, ସେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବା ଭଗବତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ, ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଖଗ ମୃଗ, ଦୈତ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦାନବ ଖଗ ମୃଗ, ଇଏ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବି କରିବେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ମିଶିଯିବା, ସମସ୍ତ ମୋହ ଆମର କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଆମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରିବା ସେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସେବା ମହାପୁଣ୍ୟ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପଥଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆମର ମନ ଉପରେ, ଆମର ବିଡ୍ ମେରେନ ଉପରେ, ଆମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ,
ସାଧନାରେ ବସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ନବଜନ୍ମ। ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଅନେକ ଅର୍ଥ। କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଟା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଏ ଦୁନିଆକୁ, ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ, ଝିଅଟେ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛେ ଝିଅଟେ, ପୁଅଟେ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛେ ପୁଅଟେ, ବୁଢ଼ାଟେ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛେ ବୁଢ଼ାଟେ, ପଶୁଟେ ଦେଖିଲେ ପଶୁଟେ, ପକ୍ଷୀଟେ ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷୀଟାଏ, ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଲେ ସାପଟାଏ, କି ଝିଟିପିଟିଟେ, କି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାଟାଏ, କି ବେଙ୍ଗଟାଏ। ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖୁଛେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ଥୂଳରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କଥାଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ କାଟିଦିଅ ରକ୍ତ ହେବ ନାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥୂଳରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବୋଧ ହୁଏ କି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲି? ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଧ ହେଉଛି। କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ହେଉଛି, କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ହେଉଛି। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଗ ଆଉ ଦେଶ ଯୋଗ ଭାଷାରେ। ରାଗ ଅର୍ଥ ଆସକ୍ତି ଲାଇକ୍, ଦେଶ ଅର୍ଥ ଡିସଲାଇକ୍ ବା ଘୃଣା। ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକଟେ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରୀତି ଭାବ ଆସୁଛି। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ନା ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପାପ ଚକ୍ଷୁର କାମ। କିଏ ଦେଖୁଛି ନା ଆଖି ଦେଖୁଛି। ଆଖି କେମିତି ଦେଖୁଛି ନା ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଦେଖୁଛି। ମନ ନ ଚାହିଁଲେ ଆଖି କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ? ବାବା ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ସମୟ ଆଖି ବୁଝିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଖି ମେଲା କର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରହି ତୁମେ କଥା କୁହ। ଆଖି ମେଲା କଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରୁ ସେତିକି ମନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନ ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିହେବ। କେମିତି ସମ୍ଭବପର? ନା ଏହା ସବୁକିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଦୁଇଟା କାମ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନା କାମ ଚାଲିବ 50% ଆଉ 50% ମନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ବା ଦୁଇ ଭ୍ରୂର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମକୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ଆଜି ତମର ନବଜନ୍ମ ହେଲା, ତମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ ହେଲା। ତମର ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ପାପ ଚକ୍ଷୁ। ଏ ପାପ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଧ ହେବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ତମ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାଉଛନ୍ତି କି? ଯେତେ ଭିନ୍ନ ବୋଧ ହେବ ସେତେ ଦୁଃଖ, ସେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେବେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ଯଦି ତୁମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଧ ହେବ, ତୁମେ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ, ତମ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଭାବ ଆଉ କେତେବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ତମ ଭିତରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବ ଆସିବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ।
तू जदि एक भावे भाविबु ये दुनिया रे ये विश्व ब्रह्मांड रे समस्ते होउचंदी एक, समस्ते होउचंदी ईश्वर, समस्ते सही परमात्मा परम ब्रह्म, समस्ते सही जगतरनाथ जगन्नाथ जदि बोध हब ताहले तम भितर ज्ञान चक्षु खोलीगला। गुरु से दिन दीक्षा दिन कहिबे तुम्हें भितर ईश्वर विद्यमान, सबुरी भितर ईश्वर विद्यमान, तुम्हें निज भितर ईश्वर सत्ता को उपलब्धि कर एवं सबुरी भितर ईश्वर सत्ता को उपलब्धि कर, तुम्हें परम शांति परम सुख परम आनंद पाई पारिबो। तेणु दीक्षा ग्रहण अर्थ होउछि नवजन्म, दीक्षा ग्रहण अर्थ होउछि ज्ञान चक्षु उन्मलिन। दीक्षा अर्थ शब्दर अर्थ आउरे अनेक अछि। निज स्वरूप अवस्थापन, निज स्वरूप अवस्थापन। आमे समस्ते भावुचे पुरुषटे भावुचे मु पुरुष, स्त्रीटे भावुचे मु स्त्री, किंतु धर्म जगत रे पुरुष बोली किछि नाही, स्त्री बोली किछि नाही। ये स्थूल जगत रे भौतिक जगत रे जणे नारी एवं जणे पुरुष। सिटी कहीं आमर ज्ञान चक्षु उन्मिलिन ही नहीं, ज्ञान चक्षु आमर खोली नहीं, आम भितर अज्ञान चक्षु अच्छी। आमर भिन्नता भाव भिन्न बोध ही आम भितर होउछि, अभिन्न बोध हो नहीं। आम समस्ते एक, समस्ते भगवान, समस्ते परमात्मा परम ब्रह्मकर अंश विशेष, ये बोध आम भितर आसुना। तेणु गुरु ग्रहण करी गुरु पर विश्वास, गुरु पर निर्भर, आ गुरु प्रति श्रद्धा, आ गुरु प्रति भक्तिभाव रहिले, साधना करी करी चलिले सब मो भितर ईश्वर, सबुरी भितर ईश्वर। आपन जेतबेले देखिबे आपन भितर अहिंसा प्रतिष्ठा हबो। अहिंसा धर्म जगत रे प्रवेश करिया पूर्वर अहिंसा कथा गगुआ जाए। बुद्धदेव कहिले अहिंसा परम धर्म। तेणु जोगर केतोटी अंग अच्छी ना 8टी अंग अच्छी। 8टी अंग होउछि जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आउ समाधि। माने ये सब होउछि अनुशासन। शिष्य जेतेबेले एई अनुशासन मानि चलिबो से साधना रे सिद्धि लाभ करिबो। फास्ट होउछि कोन जम। जम अर्थ कौन माने कोठर कौन नियम, कोठर श्रृंखला। तेणु जमर 5टी अंग अच्छी। प्रथम अंग होउछि अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आपण जेते चिंता करंतु, जेते भावंतु एवं जेते विचार करंतु, जेते जानंतु, जे पर्यंत सबुरी भितरे से मो प्रभु बा सबुरी भितरे भगवान बा समस्ते से आत्मा आपणकर ए बोध है नहीं, से पर्यंत आपण भितरे अहिंसा केबे प्रतिष्ठा लाभ करि पारिबो नाही। सत चेष्टा करंतु। जहाँ को जेतिक वर्ष है आपण माने उपस्थित अछंती, आपण भितरे अहिंसा प्रतिष्ठा लाभ हेलानी। आपण निजर मन को पचारे प्रत्येकटी मुहूर्त रे घृणा, प्रत्येकटी मुहूर्त रे विचार, प्रत्येकटी मुहूर्त रे भल पाइबा, प्रत्येकटी मुहूर्त रे देश भाव विरोध करबा, डिसलाइक। आरी भितरे आम मनटी अच्छी। यही जीवन नहीं आमे बंचीचे, किंतु गुरु आमको कौन करिवे ना स्वरूप रे अवस्थापन करईदेवे। नवजन्म, ज्ञान चक्षु उन्मिलिन आउ स्वरूप रे अवस्थापन। तेणु आमर स्वरूपटा कौन आमे जानिने। गोटे कथार आमे अनेक कथा कहि बसुछु। नारी नारी भावुची, पुरुष पुरुष भावुची। एटा तो प्रकृति, गोटे पुरुष गोटे नारी गोटे पुरुष। किंतु साधना कले बा गुरु ठारू दीक्षा ग्रहण कले गुरु कहिबे तुम्हें नारी नुह, तुम्हें पुरुष नुहे, तुम्हें होच से भगवान, तुम्हें से आत्मा। तुम्हें निज स्वरूप रे प्रतिष्ठा लाभ कर। तमर स्वरूप होउची मु से आत्मा,
मो देह नुहे मो देही मो परमात्मांकर अंशविशेष एवं साधना करी 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 चलिले आपण अनुभव करेंगे मु होउछि सेई किए ना मो से परम ब्रह्म परमात्मा बा आत्मा बोली आपणकर बोध हम जिते निज भितर बोध हम आपणकर जोटी दृष्टि पड़ो आपणकर जोटी आखि पड़ो आपण से परमात्मा बा भगवान ईश्वर बोली बोध हम तेणु दीक्षा ग्रहण कले साधना कले आमे स्वरूप अवस्थापन हो पार तेणु आम एपर्यंत स्वरूप अवस्थापन हो पारुने कहीं ना आम दीक्षा शब्दर अर्थ भल भाव बुझीपारे गुरुंक प्रति आमर श्रद्धा विश्वास भाव भक्ति नाई आम कौन करुचे ना किमिति को जन्मर संस्कार दीक्षा ग्रहण कर गुरु कही सीधा बसबे आम जमी पारुचे सेमिति बसुचे कारण गुरुंक कथार आमर विश्वास ना गुरु कही खेचरी मुद्रा सब समय करेंगे आपण खेचरी मुद्रा करूना गुरु कही श्वास प्रश्वास मन को रखिए आपणकर श्वास प्रश्वास मन नाई गुरु कही आज्ञा चक्र मन को रखिए आपण आज्ञा चक्र मन को रखुना गुरु कही सहस्र मन रखिए सहस्र मन को रखुना तेणु मंत्र मूल गुरुर वाक्य नाई जहाँ फल आमर गुरुक गर्भर ए जन्म जन्मबार आओ अधिकार नाही अधिकार अच्छी अधिकार नाही आमे चाहूने आम गुरुंकर संतान हवापाई लाइक फादर लाइक सन जमिति बापा सेमिति पुओ हम जदि पुओ सिना अनुसरण कले से बापा भाया हो जदि बापा को अनुसरण न करिवो बापा आदर्श अनुप्राणित न हो बापा कथा को जीवन में पालन न करिवो से कौन बापा संतान हो पार ना बापा गर्भर आउ थे कौन जन्म ग्रहण कर तेणु आम सब किसी चाहूने कारण आम जो कथा उपरे एम्फासिस दौचे आम से कथाटा करुचे जो कथा पर इम्पोर्टेंस दौचे आम से कथाटा करुचे आज सत्संग अच्छी आम कौचे आम सांगर बाहाघर अच्छी मु काली जीवी किए कौच राति है मुझे जीवी किए कौच ना ना से रहा सुविधा नहीं मशा टेकिकी नहीं आम स्वर्ग को चली जीवे आम से केमी जीवु अरे मशा तो टेकी नहीं स्वर्ग को जीवे नरक को तो ने नहीं तेणु तुम व्यस्त कहीं अच्छी मशा जी तुम स्वर्ग को नेले तुम असुविधा कौन है तेणु विभिन्न प्रकार मन आपण को हरई दौची मन आपण को मिसगाइडेड करुचे मन आपण को साधना करने केबे प्रेरणा दौना तेणु आम स्वरूप जेपर्यंत अवस्थापन न करिचे से पर्यंत जिते ज्ञान जेते साधना जेते कथा जेते सिद्धि आम पाखरे अच्छी सबो निष्फल कारण स्वरूप प्रतिष्ठा नहले मनुष्य भितर अहिंसा केतबले प्रतिष्ठा हेबना अहिंसा केतबले प्रतिष्ठा हेबन जेतबले आमर भिन्न भिन्न दृष्टि पड़ुथब भिन्न भिन्न बोध होउथब समस्तंकर अनुभूति अच्छी कहवा बेसी भल नुहे खाली शुणिकी आपण सचेतन हो जातु जे सत्य केमती लगुच जमी व्यासदेव शंकर को परीक्षा थरे करते आदि शंकराचार्य को शंकराचार्य भितर ये भाव रही तेणु विशेष कहि ना कारण लोक चाह बस बाबा केमिति कहते कमेंट दवापाई कारण ये कथा समस्ते शुणुंट तो खाली आपण मैंने ये शुणुना ओडिशा रे शुणुंट भारत वर्ष रे शुणुंट देश विदेश रे शुणुंट सत कथा ना सत कथा अमेरिकार लोक फोन करुँच यूरोप फोन करुँच आफ्रिकार फोन आम पाक कर बाबा सत्संग भल लगुच आपन नुआ नुआ कथा कहतु आम सब शुणिमु तेणु शंकराचार्य गाधेवा जाऊँच देखिले गोटे कुकुरटे नहीं केलाटे कुकुरटे नहीं कि जाऊँ से कौन कला से केलाटी आदि शंकराचार्य को स्पर्श कले छुईदेले जानी शुणिकी अरे मु गाधे स्नान करके आसुची तुम्हें केला मत छुईदेल मु अपवित्र मारा गली से केला कहूँ
किए क्या छुईला किए क्या स्पर्श कला। शंकराचार्य ज्ञानी महान ज्ञानी शंकरंगर अवतार से कहले ये साधारण केला नुहे ये केला एकता केमती कहला किए क्या छुईला किए क्या स्पर्श कला। से ध्यानस्थ ही देखिले ये केला होचंती व्यासदेव। तो मो भितर जो भिन्नता भाव रही जो अहंकार भाव रही ताकू से खंडन करने मते उपदेश ही दौरान। तेणु वास्तव देखिए किए क्या छुँची आत्मज्ञान हेले आपणकर बोध हम यही क्या स्पर्श करना जड़े ही जन को स्पर्श करुच्ची से जनक से जन को ही स्पर्श करुच्ची आउ जन को नुहे से जनक से जन को ही स्पर्श करुच्ची से निजको निजे स्पर्श करुच्ची बा छुँची। ये साधारण ज्ञान नुहे साधनार चरम शिखर रे पहुँचले चरम अवस्था रे पहुँचले साधक भितर ये अवस्थाटी हुए। तेणु निज स्वरूप अवस्थापन नहवा पर्यंत आपण भितर अहिंसार प्रतिष्ठा हो पार नहीं। तेणु अहिंसा प्रतिष्ठा हेले आपण कौन करेंगे ना सत्य को उपलब्धि करेंगे अनुभव करेंगे। जे पर्यंत आपण भितर हिंसा भाव रही देखो सबुबले आम मनरे हिंसा भाव ही रही। कहीं आम भितर हिंसा भाव रही ना सबुरी भितर से प्रभु सबुरी भितर से भगवान सबुरी भितर से आत्मा सबुरी भितर से जगतर नाथ जगन्नाथ जे विद्यमान आम भितर बोध होना। जेतबले बोध हो आम अहिंसा प्रतिष्ठा लाभ कले अहिंसा प्रतिष्ठा लाभ कले कौन हम ना आम भितर सत्यटा कौन बोध हम अहिंसा पर सत्य ना। तेणु सत्य आसव कौन दुनिया रे सत्य ना परमात्मा परम ब्रह्म ही सत्य आउ सब दुनिया रे मिथ्या। अनेक थर सत्संग आम कहीचु सत्यर संज्ञा जे थिले अछंती एवं रहिबे आम नथिले आसीचे पुणी चली जावा सबू मिथ्या। ये सृष्टि एकमात्र सत्य होचंदी से परमात्मा परम ब्रह्म। तेणु आम भितर अहिंसा प्रतिष्ठा हेले आम सत्य को दर्शन आ उपलब्धि कर। अहिंसा सत्य आस्तेय आस्तेय अर्थ कौन ना चोरी न करिबा। आम समस्ते कौन करुचे ना चोरी करुचे। चोरीर संज्ञा अलगा। ये आप लेक्चर बस इंजीनियर बस टीचर बसी कौन आम समस्ते चोर समस्ते आम चोर। चोरर संज्ञा अनेक कहले समय जीव। आम दुई पट रुटी खाइया कथा जदि तीन पट रुटी खाइले आम गोटे पट को चोरी गले आमर जी आवश्यक ताठू अधिक जिनस आम संग्रह कर रखिले चोर वृत्ति सागर सामान। इलेक्ट्री समस्ते कंज्यूम कर बिल दौना सीटी हूँ चोरी। आम 8 घंटा ड्यूटी करिया कथा 6 घंटा ड्यूटी गले से चोर वृत्ति सागर सामान। गुरु ठारू दीक्षा ग्रहण करी तुलसी आ महाप्रसाद संकल्प करी कहले आम 2 बेला ध्यान करिबा एवं अलग समय आम जेकोसी अवलंबन रे रहिबा कले नहीं चोरी गले। तेणु तो बुझेले बहुत समय लगे आपण मान फील करेंगे समस्त आम गोटे गोटे चोर। अहिंसा सत्य आस्तेय आउट हूँ कौन अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य। आम ब्रह्मचर्य कई पालन करूने ब्रह्मचर्य विषय आम कि जानूने। ब्रह्मचर्य जो शारीरिक आउट हूँ मानसिक। जान जड़े ब्रह्मचारी अनमेरिड रहिले से कौन सी स्त्री लोक संस्पर्श आसिले नहीं कामिनी ठारू बहु दूर रहिले किंतु स्थूल दूर रहिले सूक्ष्म जदि मानसिक स्तर रे कौन सी स्त्री कथा भाविले कि स्त्री सहित संपर्क रखिले आपण मानसिक ब्रह्मचर्य पालन करि पारले नाही। तेणु गृहस्थाश्रम रही विवाही आपण ब्रह्मचर्य रक्षा करि पारिबे एवं केमिति ब्रह्मचर्य लाइफ मेंटेन करि पारिबे से कथा तत्वगुरु आपन को कहिबे।
ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁନୁ। ତାପରେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। ଅପରିଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଆପଣ କାହାଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପର ଅର୍ଣ୍ଣେ ଜିହ୍ୱା ଦଗ୍ଧ, କିଏ ଦେଲେ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣ ଜିହ୍ୱା ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ଦେଲେ ଆପଣ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଲୋକର ପାପକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ସାଧନା କରି ସେଇ ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ନ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାର ପାପକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାକୁ ଯଦି ହଜମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ ନଥିବ, ଆପଣ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଏବଂ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ପଇସାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଆଉ ମାନବ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ଆପଣ ଜଗତକୁ ବା ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଯିବ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଲୋକର ଠୁ ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାର ପାପଟା ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଅନେକ ବିପଦ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଯଦି ସେ ପଇସାକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ନିଜ କାମରେ ଆପଣ ଲଗାଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସାଧନାରେ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପରିଗ୍ରହଟା ଭାରି ତେଣୁ କାହାଠୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପଇସା କେବେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ସାଧନା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ। ଯଦି ସେ ପଇସାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେ ପଇସାକୁ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେବାରେ ଆଉ କ'ଣ କର ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦିଅ। ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ 5 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶସ୍ତ୍ରୀକ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେବ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବେ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବେ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ସେବାରେ କାମରେ ଲଗାଉନଥିଲେ। ସେ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତୁମେ ସେ ପଇସାକୁ କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେ ପଇସା ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବ। ସେ ପଇସାଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 14-15 ଜଣ ଡିସାଇପୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସେ ପଇସାଟାକୁ ସେ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପରିଗ୍ରହ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାପଟାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସେଇଭଳି ସାଧନା ଥିଲେ ସେ ପାପକୁ ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ବିଷ ବାହାରିଲା। କେହି ହଜମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିଷକୁ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚଳିବ। ସେ ପଇସାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଏ ମାନବ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦେବାଟା ଉଚିତ। କିଛି ଅପରାଧ ହେବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପରିଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେ ଠିକ୍ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଖାଇଦେବେ କି ଚାହା କପେ ଟିକେ ପିଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ତା ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ
ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ସେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥାଏ ଆପଣ ତାକୁ ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଦେଲେ ସମୟ ସରିଯିବନି, ଆମର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ କା ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ? ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚାଳି ବା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରାଯାଉଛି କୁରୁସଭାରେ, ଭୀଷ୍ମ ନୀରବ। ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ବିରାଟ ଭୁଲ କାମ ହେଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌରବଂଶ ନିପାତ ହେବେ, କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତଥାପି ସେ ଅନ୍ନ ଖାଇ ସେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ କେବେ ପକ୍ଷପାତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନର ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପାଣ୍ଡବକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି, କୌରବମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ କୌରବ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେନାପତି ତ ନେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଗୁରୁକୁ ମାରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଧ କଲେ। କାହିଁକି? କେବେ ଗୁରୁ ପକ୍ଷପାତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା। ସେ କୌରବ ପକ୍ଷ ନେଇନଥାନ୍ତେ କି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଲେ? ଏ କଥା କହିବାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି। ଭେରି କନସସ୍। କେଉଁଠି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଧନା କର, ସେଇ ଅନ୍ନରେ ଖାଇକି ତୁମେ ସାଧନା କର। ତୁମେ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା, ତୁମର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ସବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଳନ କରୁନେ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷାଟାକୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛେ। ଦୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ନବଜନ୍ମ, ଦୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମଳିନ, ଦୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ। ପୁଣି ଦୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ଆହୁରି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଦରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କ୍ଷୟରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସାଧନା ଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାର୍ଥକତା ଅଛି ବା ଲାଭ ଅଛି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ଅନେକ ଉପକାର ହେଉଛି। କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି? ନା ପ୍ରଥମ ଉପକାର, ମଣିଷ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଇତର ଯୋନିକି ଆଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମଲେ ଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରେତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଆଉ ପ୍ରେତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ବୃକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଆଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ହେଉନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମିଳନ ହୁଏ। କାହାଙ୍କ ସହିତ? ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ।
जे दीक्षा ग्रहण करे तार निम्नगामी केतबेल हम नहीं तार ऊर्ध्वगामी निश्चिंत भाव हम से समस्त को दीक्षा ग्रहण करवाटा उचित काठू ना तत्व गुरु ठारो अलग काठू दीक्षा ग्रहण करने भागवत शास्त्र मना करिछि। भागवत रे गोटे जगार उल्लेख अच्छी जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञाने रत समदर्शी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर निरते थाई पर हिते ईश्वर माया जानी चिते एमंत गुरु पादे भजी हिंसा कपट दूरे देजे। कौन से कथा ना जे गुरु जाने वेद तत्व जे समस्त वेद वेदांतर कथा को निर्जास कथा को सार कथा को जे जानी पारिछि भल भाव ज्ञान लाभ करिछि। जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञाने रत से सगुण कथा निर्गुण कथा भल भाव जानी आत्मज्ञान अधिकारी होइछि। आत्मज्ञान मो भितर आत्मा सबोरी भितर आत्मा जो गुरुंकर ए बोध होइछि तांकर समान दृष्टि समान भाव हुए तांकर कहा प्रति कौन सी राग आ देश किछि न थाए नहीं तांकर भितर किछि न थाए। जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञान रत समदर्शी समान दृष्टि निष्ठा पर से साधन सबु बुड़ी रही था निष्ठा थाए प्रत्येक कर्म निष्ठा थाए प्रत्येक कर्म को से भगवत कर्म बोली भावुता प्रति कर्म को अति श्रद्धार सहित भावर सहित भक्तिर सहित ताकू से करुता समदर्शी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर खरा पुरी काकर वर्षा मशा कामुड़ी गरम होची एसी नले आम शोबू ना यही मशा आमको स्वर्ग को उठे नेले तार ये सब कथा किसी चिंता न थाए। तप पुणी कौन ना मान सम्मान निंदा गाड़ी प्रशंसा ये संसार को आसिले देह धारण कले अवतार पुरुष हेले मिल प्रत्येक महापुरुष को एठी मिली एठी मानव अच्छा दानव अच्छा आउ देवता गण भी अच्छा राक्षस अच्छा मानव अच्छा देवता गण माने अच्छा समस्ते समस्त क्रिया करेंगे। तेणु तप तप शब्दर अर्थ आ गोटे कथा आमर जो 10टा इंद्रिय अच्छी एमाने सबुबले बहिर्मुखी एमाने सबुबले उपभोग करने को चाहते कहा द्वारा मन द्वारा। तेणु आखि चाहूँगी देखी आपड़ के देखा इच्छा करेंगे ना केवल भगवान को देखा इच्छा करेंगे कान चाहूँगी विभिन्न कथा शुणापी सुजोग देवे ना पाटी चाहूँगी बक बक हवा ताकू केबे सुजोग देवे ना जुआ चाहूँगी रस आस्वादन करने को केतबेले सुजोग देवे ना आपण को चर्म चाहूँगी स्पर्श करने को भारी डेंजर इंद्रिय चर्म इंद्रिय सीना आखिटा गोटे निर्दिष्ट स्थान रे कानटा गोटे निर्दिष्ट स्थान रे जुआ गोटे निर्दिष्ट स्थान रे नाक गोटे निर्दिष्ट स्थान रे हाथ गोटे स्थान रे पाद गोटे स्थान रे मलद्वार गोटे स्थान रे जौनेन्द्र गोटे स्थान रे किंतु चर्मटा तलिबा ठारू मुंड जाए मुंड ठारू तलिबा जाए पूरा विस्तार लाभ करिछि। चर्म इंद्र चाहूँगी स्पर्श केमती मुझे स्पर्श करी छुईबी देखी को छुईबी स्पर्श करी छाड़ू। तप कषण सहे धीर ये समस्त इंद्र को निवृत्ति करवा बा आकु मारिदबा बाकू संयत करवा आसन रे बसंतु एते सहज नुहे। आपण से विषय ज्ञान लाभ कले आपण सचेतन हे देखुना माँ मैंने केते सजई होउचंती पुरुष लोक भी किसी सजई होउचंती खाली माँ मैंने कहवाटा भूल लोक कमेंट दे कौन पुरुष सजई होती नहीं पुरुष लोक भी कौन मु जानी नहीं आम तो साधारण ज्ञान कौन पुरुष लोक में गोटे पार्लर खोलाई बोली मुझे जानी गोटे अच्छे से मैंने पुणी जाऊँ गोटे मेकअप हवाको तेणु आम जाणीनु आम तो पुरातन लोक तेणु आमर ए विषय ज्ञान नहीं तेणु से भी मेकअप होउचंती। तेणु तप कषण सहे धीर सबु तप कषण सहे धीर विचलित हम नहीं व्यस्त हम नहीं विव्रत हम नहीं जे सी होउचंती गुरुत्व समदर्शी निष्ठा पर
ତପବସଣ ଶହେ ଧୀର ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅହିତ ଚିନ୍ତା ସେ କାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। ଭୀମବାଇଙ୍କ ବାଣୀ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପରିମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକକୁ ଯାଉ ଜଗତ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର। ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ, ସବୁବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଇଷ୍ଟ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଦ୍ୟମାନ। ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଯିତେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା। ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାୟା। ମାୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର। ମାୟା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ, ମାୟା ଅର୍ଥ ମିଥ୍ୟା, ମାୟା ଅର୍ଥ ଅସତ୍ୟ, ମାୟା ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମିଛ। ଈଶ୍ୱର ମାୟାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଚିତେ, ମନରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ, ସେ ଚିତ୍ତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ମାୟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ମାୟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନା ଆମେ ଆଗ ମିଥ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା? ଆମେ ଆଗ ମିଥ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା, ଆଗ ମାୟାକୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ସତ୍ୟକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଝିପାରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ମାୟାକୁ ଜାଣିପାରିନେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନେ। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି ଆପଣ ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପରପଦଟି କ'ଣ ହେଲା? ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭଜି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ। ମନରୁ ହିଂସା ଆଉ କପଟ, ହିଂସା ତ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କାୟରେ ବାକ୍ୟରେ ମନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଛେ। କେତେବେଳେ କାୟରେ କରୁଛେ, ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଉଛେ, କେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ, କେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ହିଂସା କରି ପକାଉଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅନୁଭବ ଅଛି। ହିଂସା କପଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କପଟ। କପଟ କ'ଣ ନା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ କଥାର ଶୈଳୀ ଏତେ ନୁହଁ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରକାର, ବାବାଙ୍କ ଆବସେନ୍ସରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଆରେ ତୁ ଆଇଲୁ, 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଚାଲିଯାଏ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କପଟ କରୁଛେ। ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା। ୟୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ୟୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୟୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍। ତେଣୁ ୟୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଭଗବତ ବୋଧରେ ନ ଦେଖିବି? ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପାଇବେ? ସେ ପାଉ ନ ପାଉ ଆପଣ ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆପଣ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ କର୍ମଟା ଯଜ୍ଞ ହେଇଯିବ। ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ସବୁବେଳେ ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଚାଲିଥିଲା। ବିନା ନାମରେ ବାୟା କେବେ ରହୁନଥିଲେ। ଶୋଇଲେ ନାମ ହେଉଥିଲେ, ଝାଡ଼ା ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଥିଲେ, ଖାଇଥିଲା ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ହେଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ନାମରେ ରହୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଆଗ କରୁଥିଲେ।
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ପ୍ରସାଦ ନ ଖାଉଥିଲେ ବାୟା କହୁଥିଲେ ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାୟାକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ବାୟା କହିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ମଲା ଲୋକ କ'ଣ ଖାଏ? ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଉଛି ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେ ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦର ବାସନାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରମାଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅହଂ ବୈଶାନର ଭୂତା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଭଗବତ ବୋଧରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ, ଆପଣ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବାୟା କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ବାୟା ତ ଜାଣିଛି ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବାୟା ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଧରେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ କଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା କପଟତାରୁ। କପଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ, ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ। ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଅନେକ ରୂପ, ଅନେକ କଥା। କେତେବେଳେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ ସେ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏତେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା, କେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ, କେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର, କେତେବେଳେ ମିଛ, କେତେବେଳେ ସତ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ସବୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ରାବଣ ମାୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଯେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, ଏ କଥା ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେଇ ତେଜ୍। ହିଂସା କପଟକୁ ଦୂରରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଖାଲି କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, କ୍ରି ଏବଂ ୟା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବାବା? ନା କ୍ରି ମାନେ କରିବା, ୟା ମାନେ ଆତ୍ମା। କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ବା ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଇଲେ ମୁଁ ବା ମୋର। ଆପଣ ଭିତରେ ବୋଧ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଆସୁଛି। ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେହରେ କରି ଅହଙ୍କାର, ବୋଲଇ ସର୍ବକର୍ମ ମୋର, ବୋଲଇ କରୁଅଛି ମୁହିଁ, ମୋ ଠାରୁ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ହେବ, ଅନୁଭବ ହେବ ସେଇ ଆତ୍ମା ବା ୟା ସବୁ କାମ କରୁଛି, କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମରେ ସଚେତନତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କୌଣସି କର୍ମ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ। ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହିଁ,
से कर्म आपण को बंधन रे पकाउछि से कर्म आपण को दुख जंत्रणा कष्ट ही दउछि तेणु आपण जहा किछि करूचंती आनंद पाई जदि कर्मटा ज्ञान युक्त हबो ताले आपण भितरे सचेतनता आसीबो आपण कर्मटा आपण को ईश्वर पाखक नहीं जीव जदि ईश्वर करूचंती ताले आपण किछि लागिबो नहीं आपण भितर अहंकार रहिबो नहीं आपण भितर अज्ञानता रहिबो नहीं से मते बुझे कि डिस्क्राइब करके बहुत समय कहले प्रत्येक टिक्री कर्म कला भितर आपण या को उपलब्धि करंतु ताही ध्यान ताही योग कहले क्री सहित या मिसी गले ता होची योग बा एकत्व भाव तेणु भागवत लेखा अच्छे करी कराऊ थाए मुही मो बिनु अन्य गति नाही सबु काम से करुचंती कराउचंती यही अनुभवटा आम भितर आसीबा पाई आमे कौन करिबा ना साधना करिबा गुरुंकर आ साधु संतर सानिध्य बारंबार आमे लाभ करिबा तेणु से कहले यही दीटा अक्षर को जीवन में भल कि बुझंतु खाली क्री आउ या को बुझंतु आउ किछि बुझिबा दरकार नाही आउ किछि जानिबा दरकार नाही एतिकी कले आपण सबु बळे सविकल्प समाधि रे रहिबे सबु बळे सविकल्प समाधि रे आपण रहिबे अर्थात आपण सबु बळे चेतना रे रहिबे सबु बळे आपण कोठी रहिबे ना चेतना रे सबु काम करूथेबे चाह पिउथेबे आओ मिठा टे खाऊथेबे प्रसाद टे पाऊथेबे रोषई करूथेबे पिलांको पाठ पढ़ाऊथेबे लैपटॉप रे बसे काम करूथेबे एवं ध्यान क्लास गाइड करूथेबे सत्संग करूथेबे एनी वर्क ये सृष्टि जेकोसी जोता पॉलिसी करूथेबे एवं परिबा बिक्री करूथेबे धान काटुथेबे धान चाष करूथेबे जहा किछि आपण करूचंती करंतु जाय आसे नाही प्रत्येक कर्म ही भगवत कर्म ताकू भाविबे एवं प्रति कर्म से आत्मा ही करुची एवं कराउची मु कर्ता नुहे मु कर्म नुहे मु कारण भी नुहे मु कर्ता नुहे मु कर्म नुहे मु कारण भी नुहे जदि कर्ता भाविले अहंकार कर्म भाविले अहंकार कारण भाविले मो अहंकार तो मु कर्ता नुहे मु कर्म नुहे मु कारण नुहे मु किछि नुहे फिलिंग्स आसवाटे भी अहंकार केते सूक्ष्म आदि सूक्ष्म कथा खाली क्रिया दीटा अक्षर जदि आपण ए जन्म रे बुझेबे प्रत्येक प्राणी को पई कथा केवल क्रिया योग्य को पई कथा नुहे तेणु प्रत्येक जोगर सारांश ही क्रिया योग रे अछि क्रिया योग होजे कंप्लीटली ज्ञान मिशा भक्ति योग जेतोले ज्ञानटा को क्रियात्मक करा जाए सेतेबेले ता भक्ति रे परिणत हो जाए तेणु सबु समय रे आपण क्रिया दीटा अक्षर को आग बुझंतु तापरे क्रिया योग को अभ्यास करिवे आ हायर हायर क्रिया नहीं जीवे एवं निजे आलोकित हेबे एवं अन्य को आपण आलोकित ही करिवे ए दुनिया रे जिते दान अच्छी जेते दान अच्छी किए अन्न दान कला किए ज्ञान दान कला किए वस्त्र दान कला किए अर्थ दान कला विभिन्न प्रकार दान अच्छी साधारणतः आम अन्न दान करुचे वस्त्र दान करुचे ज्ञान दान करुचे किंतु सर्वश्रेष्ठ दान होची सर्वश्रेष्ठ दान होची आत्मज्ञान दान जदि जीवन रे निजे आलोकित हो गले एवं अन्य को आलोकित करदेले एवं निजे आत्मज्ञान अधिकारी हेले एवं अनेक को जदि आत्मज्ञान अधिकारी करदेले आपण जन्म सार्थक हो गला आपण जो धरापृष्ठ को आसीथिले आपण जीवन धन्य हो गला आपण को पितामाता धन्य हो गले एक कथा शुणिकी भावन्तु केमिति मु आत्मज्ञान अधिकारी हेबी एथिपाई मंत्र मूलम गुरुर वाक्य कले आपण जाई आत्मज्ञान अधिकारी हेबे निजे आलोकित हेले आपण अन्य को आलोकित करि पारिबे
जदि निजे आलोकित न होई अन्य को आलोकित करने चाहती प्रकृति माँ आ भगवान जो दंड दियंती से दंड ही आपण को भोग करने को पड़ो। जो माने प्रयास करिसंती अर्थ लोभरे पूजा लोभरे प्रतिष्ठा लोभरे सेमाने भगवान सेमान को किभली भावरे दंड देइचंती समस्त को जीवन रे किछि किछि ज्ञान ए विषय अच्छी। तेणु क्रिया दीटा अक्षर जदि भल भावरे बुझिबे दिन आसीबो आपणक भितरे परावस्था आसीबो। जदि क्रिया दीटा अक्षर को बुझिबे आपण भितर परावस्था आसीबो। परावस्था कौन ना शून्य अवस्था। शून्य अर्थ थॉटलेसनेस स्टेज आपण भितर आसीबो। कौनसी चिंता नाही, कौनसी चिंता नाही। देखंतु ए कलिजुग लोक माने समस्ते प्राय निशा खाउचंती, निशासक्त। कहीं ना केमती टिके आनंद लागिबो आ केमती टिके आमे चिंतारू मुक्त हो थॉटलेस स्टेज को चली जीवो। इति चिंतायुक्त अवस्था रोचंती जहा फल से ईश्वर का नाम नबा परिवर्ते एवं मदर नाम निशार नाम को से नौचंती जहा फल मनीष आनंद पाए नहीं कि चिंता शून्य अवस्था को जाए नहीं। लाहिड़ी बाबा भोर भोर ध्यान उठी गंगा स्नान करने को जाते प्रत्येक दिन जड़े दी जन शिष्य सहित राति सारा से केबे शुअंती नहीं। जे ध्यान करे से केबे रेस्ट निए नहीं, शोए नहीं। कहीं जार देहबोध अच्छी से शोइब, तार आहार निद्रा भय मैथुन रहिब। जार देहबोध अच्छी तेणु अनेक सत्संग में कही देह कौ जाए, देह आज्ञा चक्र जाए, स्पाइन एंड जाए देह। जे स्पाइन को अतिक्रम करी जीव, आज्ञा चक्र को अतिक्रम करी जीव, तार देह बोध अवस्था रही। से खाई नहीं जानी नहीं से खाई नहीं, सोई नहीं से जानी नहीं मु सोई नहीं। मैथुन तार मैथुन चिंता हबने देहरे नहीं। अरे देहर धर्म जा से है कौन बुझे कि कहले आपण माने तो सब ज्ञानी, आपण मान तो सब कथा जानते। ये जो 10टा इंद्रियर धर्म आपणकर रहिबो नाही, 25टा प्रकृतिर धर्म आपणकर रहिबो नाही। तेणु गोटे सुइज रे हाथ मारिले सबु सुइज बंद हो जीवो। सबु सुइज बंद कर जीवे टाइम टेकिंग लगिबो, ता भारी असुविधार परिणत हबो। तेणु देहरु जदि आपण अथित हो जीवे ताहले आपणकर सोइबार आवश्यक नाही, खाइबार आवश्यक नाही, उपभोग करिवार लालसा नहीं, अर्थोपार्जन करिवार इच्छा नहीं, मु मोर गर्व दंभ भाव नहीं, मनुष्य भितरे आ सांप्रदायिक भाव नहीं। मनुष्य भजन कीर्तन न रही जे भजन कीर्तन करुची ता पाखरे मन को रखिब, नाम रे मन को न रखी नामी रे मन को से रखिब। तेणु से सारा राति सारा दिन ध्यानस्थ रोते समस्त आपण देखिथे से सबुबले सांभवी मुद्रा रे बसुले। दुई चक्षु को दुई भ्रूर मध्यस्थल आज्ञा चक्र स्थित कर बसुले। तेणु निद आसब नहीं, कारण देह सीना चाहे शोयापाई। देहरु अतीत हेले भगवान कौन केबे शुअंती? भगवान जो पौड़ हुए लोकाचार बा मानवीय लीला, जगन्नाथ तो सबले छिड़ा होती। तो आखिर पलक आखिर पता नहीं, आखिर पलक नहीं, से पुणी शोइले केतबेले मानवीय लीला। तेणु छाड़ू। तेणु से कौन कहते भोर भोर गंगा स्नान करने टिके जाती। स्नानर किसी आवश्यकता नाला। अंतर स्नान विनस बहिर्स्थान किंग लाभ। जी अंतर स्नान करुच्ची तार बहिर्स्थान कौन से कथा कहले बहुत समय लगे। आउ केतबेले कहबा अंतर स्नान कौन बहिर्स्थान कौन। तेणु से नामक मात्र गंगा स्नान करने जाऊे लोकाचार मतरे मानवीय लीला बोधरे कहीं कथा बाबा कहते
ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ସାରା ରାତି ସାରା ଦିନ ବସୁଥିଲେ ନା ଶୋଇ ନଥିଲେ, ଆଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଲ ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ଢଳି ଢଳିକା ଯାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଡ଼ ଭରତ କଥା ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ରାଜା ରହୁରଣକୁ ସେ କାନ୍ଧେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଏକର ସେକର କରି ପକାଉଥିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ କିଏ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଏକର ସେକର କରି ପକାଉଛି, ଦେଖ ନା ଯିଏ ନୂଆ କାନ୍ଧାଳି ଆସିଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଏକର ସେକର କରି ପକାଉଛ? ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ସବୁରି ଭିତରେ ତ ବ୍ରହ୍ମ, କୋଉଠି ଜନ୍ଦା, କୋଉଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, କୋଉଠି କ'ଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୋଡ଼ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ତ ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ସେଇ ଗଳିର ଲୋକ, ଆରେ ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୋକା କେତେ ମଦ ମଦିରା ପିଇଛି, ହଲି ହଲିକା ଢଳି ଢଳିକା ମଦ ଖାଇକି ଆଉ ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ତେଣୁ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଗୋଟେ ନିଶା ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା। ସେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ, ମଦ ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶା, ଗଜେଇ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶା, ମିଠା ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ନିଶା, ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମେ ନିଶାପାନ କରୁଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ସିଏ କେବଳ ନିଶା ଖାଉଛି। ଏସିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ଗୋଟେ ନିଶା। ତେଣୁ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗପିବା ଗୋଟେ ନିଶା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଶା କ'ଣ? ନିଶା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛ, ସେ ବି ଗୋଟେ ନିଶା। ତେଣୁ ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୋକା କେତେ ଯେ ମଦ ପିଇଛି ରାତି ସାରା, ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟେ ନିଶା ହୁଏ। ସେ ନିଶାରେ ସାଧକର କ'ଣ ହୁଏ? ବହିର୍ଜ୍ଞାନ ବା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ସଦା ଆନନ୍ଦ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ସାଧକ ନିରୋଗ ରୁହେ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ସାଧକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାର ସମଦର୍ଶୀ ବା ସମଭାବାପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେଇ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କରି ଅନୁଭବ କରି କରି ଚାଲିବା, ଦିନ ଆସିବ ଆମେ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, କ୍ରିୟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, ଆମେ ଇଆରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦିନ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଟିକେ ପତଳା, ଟିକେ ଗାଢ଼, ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼, ଫୁଲ ଗାଢ଼। ସବୁର ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଖାଲି ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିଛେ। ବା ଆତ୍ମବୋଧରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା କ'ଣ ଯେ କରୁଛେ ଆମର ଆଉ ନଲେଜ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ବାବା ଆପଣ ଏ ମାଛ ସେ ମାଛ ସେ ମାଛ ସେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଆସିଲା, କ୍ରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ୟା ବୋଧରୁ କ୍ରି ବୋଧକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ମାଛ ଖାଏ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଉଠିକି ହାତ ଗୋଡ଼, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକି ବସି ପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରିରୁ ୟାକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ପରା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। କି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ତେଣୁ ପରା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବା ସେଇଟା ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ମନର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ
ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପିଣ୍ଡରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିବାଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ନିର୍ବିଷୟ ମନକୁ ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ମନ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଥଟ୍ସରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ସଲୀନ ମାନସ, ମନ ସହିତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା କରୁ କରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦାଉରୁ ବାଡ଼ ବୁଜି ଦିଆଯାଏ, ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ଗଛର ମୂଳରୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ଫୁଲ ଆସେ, ତାପରେ ଫଳ ଆସେ। ଏବଂ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଉ ଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଏ ସେ ବି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ଫଳ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପାଚିଯାଏ, ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ତା ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଏ କଥା ନିଜ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇବେ, ଦେଖିବେ କ'ଣ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୋତି ଦେଲେ, ଜ୍ଞାନର ମଞ୍ଜି ବା ସାଧନାର ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲେ, ତାର ଯତ୍ନ ଆପଣ ନେଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ, ବାଡ଼ ବୁଜିଲେ ନାହିଁ, ଘାସ ଉପାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ, ଗଛ ତ ମରିଯାଇଛି, କାହାର ପୋକା ହେଇଯାଇଛି, କାହାର ଛୋଟିଆ ଠେଇକି ରହିଛି। ଯାହାର ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯତ୍ନ ନେଇଛି, ତାର ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ତାପରେ ଫଳ ଆସିଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ହସ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପାଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବା ପରାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବା ସେଇ ଶୂନ୍ୟସତାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଥିଲେ, ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେବେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍, ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ସୋଲଜର ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଭାବିବ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ? କରିପାରିବ? ଯଦି ଡକ୍ଟର ନିଜକୁ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଭାବିବ, ସେ କାହାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ଜଗତର କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବୁ। ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାଙ୍କ ସହିତ? ନା ଏ ପ୍ରକୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାର ହିସାବ ଆଉ ନିକାଶ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ନୈବ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କି ରୋଗ ଯେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧରିବ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିନେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ କଥା ହିଁ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କରି ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଉପାସନା କରିବା, ତାଙ୍କରି କଥା କହିବା, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା।
ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ? ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ବା ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ନିଜ ଉପରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କଥା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଘର ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ପରର କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର କିଏ, ଆପଣା କିଏ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ କହିବୁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନହେଲେ ଧର୍ମ ଜଗତରେ କେହି କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେ ନିଜ କଥା ଭାବେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନେ, ନିଜକୁ ଜାଣେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପର କାମ କରିବାଟା ଅପରାଧ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ଆପଣ ସେ କଥା କହିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ହୋଇବି ଜନମ, ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ନୁହେଁ କାରି ଏ ଚେତନା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ, ସାଧନା କଲେ, ଏ ଚେତନା ଆପଣ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପାଉଁଶ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତା ଜଳୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଚୁଲି ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନିଆଁ ଥାଏ, ତାପରେ ପାଉଁଶ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫୁଙ୍କୁଗାଳି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ନିଆଁ ଟିକେ 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 ଜଳି ଜଳି ହୁକିଡ଼ି ଜଳି ଉଠେ। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାପରେ ବିରାଟ ଆବରଣ, ମାୟାର ଆବରଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପାଉଁଶ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ରହିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରୁ ସେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିବ, ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିବ। ତେଣୁ ମୋଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି, ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି। ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଛି ତା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ସେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଯିବ। ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଯିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି ସେ ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦରୁ ଏତେ କଥା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବସି ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହାହବ, ତାହା ହିଁ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ହିଁ କହୁଛୁ। ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।